Hello everyone, let us see the next example from triple integration. For the example, the triple integration we have to evaluate from -1 to 1, first integration 0 to z, x minus z to x plus z. These are the three integration. The integrand is x plus y plus z square dx dy dz. Okay, now we have to solve the integration from start from the inner integration. Inner integration contains x and z. That's why the inner integrated must be integrate with respect to the remaining last variable, that is y. Okay, and rest of the two variables keep aside. That's why make the bracket from this x minus z to x plus z, this integration, this integrand as it is, dy first integration, dx dz rest. Now with respect to y, x and z are constants. Okay, that's why x as it is, this the first all the integrations, this two integration and these two as it is. Now we have to solve this integration first, inner integration. Now with respect to y, x is constant, x as it is come outside of the integration, and integration of 1 becomes y with respect to y. Okay, remember, whatever the integration with respect to one variable, the rest of the variables are constants. Treat it as constant, like derivatives, partial derivatives we have studied already. Okay, plus y integration with respect to y is y square by 2, plus z square is a constant, take outside of the integration, this becomes z square into 1 integration is y. Okay, this is the first inner integration. Now we have to put limit x minus z to x plus z. In which variable we have to put the limits? Y. Okay, rest of the variable as it is, means we have to put this in limit first in this y. Minus lower limit bracket टाकायचा, x minus z put करायचं, y square y मध्ये. Okay, for next step. Now let's just see the next step. Second integration as it is. Now this is the bracket, टाका curly bracket for all and square bracket for upper limit. y मध्ये x plus z, x plus z, x plus z, बाकी सगळं as it is. Minus lower limit minus करतो आपण. This is the lower limit in square bracket. Instead of x plus z, x minus z, x minus z, x minus z everywhere. And curly bracket complete for whole and dx dz as it is. Okay, this is the step. And next step आपण सगळे ब्रॅकेट एक्सपांड करायचे. दिस x into x स्क्वेअर, कर्ली ब्रॅकेट ॲज इट इज. आता ब्रॅकेट हा स्क्वेअर ब्रॅकेट आपण काढू शकतो कारण ब्रॅकेट आपण सॉल्व करणार आहे. x into x स्क्वेअर प्लस x into z एक्स झेड प्लस a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 प्रत्येकानं द्यायचा, इथं सेपरेट करायचं. a स्क्वेअर प्लस 2ab दॅट इज 2xz प्लस b स्क्वेअर, a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इथं झाला, सेपरेट डिव्हिजन बाय 2. ओके, प्लस z स्क्वेअर इंटू एक्स किंवा एक्स झेड स्क्वेअर प्लस झेड क्यू इंटू झेड स्क्वेअर इज झेड क्यूब. हे झालं अप्पर लिमिट पूर्ण सॉल्व करून घेतलं. मायनस ब्रॅकेट आहेत तसा टाका. आता ब्रॅकेट सॉल्व करायचे आपण. एक्स इंटू एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स झेड प्लस ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 प्रत्येकानं. ओके, प्लस झेड स्क्वेअर इंटू एक्स मायनस झेड इंटू झेड झेड क्यूब डी एक्स झेड, बाकी सगळं ॲज इट इज. आता हा ब्रॅकेट काढायचा, मायनस आत घ्यायचा, प्रत्येक टर्म बिकम्स रिवर्स. ओके, नाव ईच अँड एव्हरी टर्म जिथं सिम्प्लिफाय होईल, ॲड होईल, सबट्रॅक्ट होईल, कॅन्सल होईल, त्या सगळ्या कॅन्सल करायच्या. एक्स स्क्वेअर बाय 2 ह्या सगळ्या कॅन्सल होतात टर्म. ओके, आणि ज्या सेम टर्म्स आहेत त्या आधी लिहून काढायच्या. एक्स झेड एक्स झेड एक्स झेड एक्स झेड 4 टाइम्स इज देअर, दॅट्स वाय 4 टाइम्स एक्स झेड. अँड झेड क्यूब आणि झेड क्यूब 2 टाइम्स आहे, त्यामुळं अंडरलाईन करायचं प्रत्येक टर्मला. सिंगल अंडरलाईन, डबल अंडरलाईन, कर्ली अंडरलाईन, यूज दॅट नोटेशन्स. वी गेट 2z क्यूब. बाकी सगळ्या टर्म कॅन्सल झालेल्या आहेत. ओके, दिस इज द सिम्प्लिफिकेशन ऑफ दिस ब्रॅकेट इंटू डी एक्स डी झेड. आता बाहेरचं इंटिग्रेशन आपल्याला सेकंड इंटिग्रेशन सॉल्व करायचं. हे झालं सिम्प्लिफिकेशन, फर्स्ट इंटिग्रेशन, आतलं इंटिग्रेशन फर्स्ट. आता सेकंड इंटिग्रेशन 0 टू झेड, 2 व्हेरिएबल आहेत एक्स आणि झेड, त्यामध्ये लिमिटमध्ये झेड आहे, त्यामुळे आतलं इंटिग्रेशन ह्याचं असणार विथ रिस्पेक्ट टू ऑपोजिट एक्सचं. नाव इंटिग्रेट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आता एक्स सोडून बाकी सगळं कॉन्स्टंट. 4 इज अ कॉन्स्टंट, झेड इज अ कॉन्स्टंट तसाच राहिला. एक्सचं इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर बाय 2. तर 2z क्यूब तसाच राहिला कॉन्स्टंट बाहेर,
आणि इंटिग्रेशन ऑफ 1 इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स. हे झालं इंटिग्रेशन. लिमिट टाकायची 0 टू झेड. बाकी सगळं बाहेरचं इंटिग्रेशन ॲज इट इज. नाव 2 टू ज सिम्प्लिफाय करायचं बिफोर पुटिंग द लिमिट्स. 2 टू ज 4 2x² प्लस 2x(z)³ 0 टू झेड. आता लिमिट टाकायचे. कशात लिमिट? इंटिग्रेशन सॉल्व केले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, त्यामुळे लिमिट टाकायचे एक्समध्ये. इतर एक्सच्या ठिकाणी झेड टाकला. इथं एक्सच्या ठिकाणी झेड, वी गेट 2z इंटू z² प्लस 2z. इथं एक्सच्या ठिकाणी z(z)³ मायनस लोअर लिमिटला 0 टाकायचं एक्समध्ये, त्यामुळे मायनस करून लोअर लिमिट पूर्ण 0 होते. दॅट इज 0. dz ॲज इट इज, फर्स्ट ॲज इट इज. नाव वी हॅव टू सिम्प्लिफाय. दिस इज 2z³ प्लस 2z⁴ dz. Now this becomes single integration with respect to z. z³ integration. This take 2 outside from this 2 we get this. This is simple in single integration. z³ integration z⁴/4 plus z⁴ integration with respect to z z⁵/5/5. Put upper limit minus lower limit. Put the brackets, proper bracket. Okay, brackets are very important in integration. Okay, whenever you are putting the lower limit, that is we have to keep that lower limit minus of lower limit, and put the bracket to each and every integration after lower limit. Brackets far important आहे, त्यामुळे don't make the mistakes in brackets. 2 as it is, upper limit minus lower limit. एक calculate करा calciver, you get the answer 4/5. Okay, now consider next. This is the homework for you. This homework 0 to 1, 0 to 1 minus x, 0 to x plus 5, x plus y e raised to x dz dy dx. ही ऑर्डर कशी पण दिली जाते, dx dy dz dy dx dz कसं पण दिलं जातं. बट वी हॅव टू डिसाईड विच इंटिग्रेशन शुड बी फर्स्ट. इनर इंटिग्रेशन. आता या इंटिग्रेशनमध्ये आतलं इंटिग्रेशनमध्ये काय आहे, एक्स आणि वाय आहे, तेव्हा आतलं इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू पहिल्यांदा झेड सॉल्व करायचं, मग राहिलेले नंतर आहे तसे. ओके, आन्सर फॉर दिस इज हाफ. Now next homework. This is also homework for you. 0 to log 2. 0 to x, 0 to x plus y. Log 2 is a constant. Now in integration again with respect to z. आता इथं काय करा, e raised to x plus y plus z स्प्लिट करा, e raised to x into e raised to y into e raised to z. Okay, then take the integration. ऑलरेडी या टाईपचं इंटिग्रेशन सॉल्व केलेलं आहे समवेअर. ओके, ऑलरेडी वी हॅव सॉल्व दिस इंटिग्रेशन. सेम इंटिग्रेशन आहे, फक्त इथं लिमिट चेंज आहे बाहेरचं, त्यामुळे याचा आन्सर आणि याचा आन्सर वेगळा असणार ऑब्वियसली. आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5/8. तसंच सॉल्व करा सेम, फक्त लिमिट शेवटचं वेगळं टाका. आन्सर इज 5/8. कन्सिडर नेक्स्ट एक्झाम्पल. दिस इज होमवर्क. जेवढं तुम्ही जास्त होमवर्क सॉल्व कराल तेवढं तुम्ही स्वतः केलं पाहिजे. ओके, जस्ट अंडरस्टँड बेसिक कन्सेप्ट फर्स्ट, and once you get the idea you will solve n number of examples. 0 to 1, 0 to x², 0 to x plus y, this as it is, integrand dx dy dz. This is very easy example. Answer is 8/35. Now let us see next. We have to solve integration 0 to 2, 0 to 4 minus x, 3x by 2 minus y to 5 dx dy dz. Only limits are little difficult, that's why I am going to solve this. I is equal to first. आता आतल्या इंटिग्रेशनमध्ये सी. नाव दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. थोडंसं वेगळं आहे. कसं वेगळं, याच्या आधीच्या सगळ्या एक्झाम्पलमधल्या आतल्या इंटिग्रेशनच्या लिमिट्समध्ये 2 व्हेरिएबल होते, आणि 2 व्हेरिएबल सोडून जो राहिलेला व्हेरिएबल असतो विथ रिस्पेक्ट टू दॅट व्हेरिएबल वी हॅव टू सॉल्व द इनर इंटिग्रेशन फर्स्ट. ओके, नाव इन दिस एक्झाम्पल्स, इन दिस फ्यू एक्झाम्पल्स, outer integration is constant limit, inner integration is one contains limit, these limits contains one variable, and इथं सुद्धा एकच व्हेरिएबल आहे, इथं सुद्धा एकच व्हेरिएबल आहे. ओके, नाव वी हॅव टू
decide in what variable we have to solve the first. Now here इथं x आहे, इथं y आहे, त्यामुळे राहिलं काय z. That's why inner integration should be solved with respect to z. Okay, what is the rule? Here y is there and outer variable x is there. That's why which is the remaining? Obviously z is remaining. That's why inner integration we have to solve with respect to z first. This is the only rule. Okay, remember. Now let us solve integration of 1. Integrand is not there, that means 1 is there. dz, पहिल्यांदा dz with respect to dz, बाहेरचे दोन्ही as it is. Now 1चं integration with respect to z is z. Limits of this lower limit, this is upper limit. बाकीचं तर आहे तसं ना. आता अपर लिमिट टाकायचं 5 मध्ये मायनस करून ब्रॅकेट टाकायचं लोअर लिमिटमध्ये 3x/2 मायनस y झेडमध्ये ॲज इट इज. ओके, झेडमध्ये आपण व्हॅल्यू टाकली अपर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. आता हे सॉल्व करूया. 5 मायनस दिस मायनस मायनस प्लस y dx dy. आता दोन व्हेरिएबल राहिले. नाव इट इज ॲज युजल डबल इंटिग्रेशन. Outer integration is x, that's why we have to solve the inner integration with respect to y first. Now y, you have to take the integration of this with respect to y. Now y 5 as constant, 1's integration with respect to y is y, minus 3x/2 is a constant, 1's integration y, plus y's integration y square by 2. Limit 0 to 4 minus x as it is. This as it is, this as it is. ओके, आता लिमिट टाकायचं आहे कशामध्ये? विथ रिस्पेक्ट टू वाय इंटिग्रेशन काढले आहे म्हणून वायमध्ये अप्पर लिमिट टाका. वाय दिस वाय दिस वाय दिस वाय, दिस इज द अप्पर लिमिट. लोअर लिमिटला झिरोच टाकायचं आहे. इथं झिरो इथं झिरो टू झिरो, त्यामुळे लोअर लिमिट झिरो. यू डोंट नीड टू राईट झिरो. ओके, झिरो नाही लिहिले तरी चालते. आता हे झालं अप्पर लिमिट. आता सिंगल इंटिग्रेशन राहिलं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. बिफोर दॅट एक्सपांड दिस. 5 × 4, 5 4 is 20 minus 5x minus this is 6x minus minus plus 3x square by 2. Expand this bracket, a square that is 4 square is 16 divided by 2 प्रत्येकाला करा 8 minus 2ab that is minus 8x divided by 2 that is minus 4x plus b square that is x square by 2. Okay, now similar term add करा. Start with x square. x square च्या दोन टर्म आहेत, अंडरलाईन करा. आता पॉलिनॉमियल, दिस इज अ पॉलिनॉमियल. when we want to solve the simplify the polynomial, start with the higher power. सगळ्यात मोठा पॉवर कुठला? एक्सचा 2 आहे, त्यामुळे एक्स स्क्वेअरचे सगळे अंडरलाईन करा. दिस इज एक्स स्क्वेअर, दिस इज एक्स स्क्वेअर. 3/2 प्लस 1/2 2 एक्स स्क्वेअर, ह्याचे दोन्हीचे ॲडिशन किंवा एक्स स्क्वेअर कॉमन काढला 3/2 प्लस 1/2 2 झालं. आता नुसता एक्स कुठं कुठं आहे? इथं आहे, इथं आहे, इथं आहे. सगळ्यातनं एक्स कॉमन निघाला. -5 -6 -4 -50. सगळे अंडरलाईन झाल्यानंतर राहिले फक्त कॉन्स्टंट 20 + 8 28. सिम्प्लिफाय इन दिस वे. ओके, अँड गो ऑन डुईंग द अंडरलाईन सो दॅट you will get to know which term is left only. Okay, now with respect to dx, and this is a very simple integration. X square is integration x³/3 with respect to x integration x²/2, 1's integration x. Put the upper limit and lower limit, you will get the answer 88/3 on calculator. Okay, let us see next example. Integration 0 to 1 y² to 1 0 to 1 minus x. Okay, outer integration is y in y, this is in x. Obviously we have to first solve it with respect to z. Therefore in integration 0 to 1 minus x, x is integrand dz, dx dy outside. Now with respect to z, x is constant, take outside, and 1's integration z. Upper limit 1 minus x to 0 टाकायचं आहे z मध्ये. Integration with respect to z we have taken. Now x as it is, this constant. z मध्ये 1 minus x टाकला, minus lower limit 0 टाकले, त्यामुळे 0. you don't need to write 0. 0 केला तरी चालतं. dx dy. Now take x inside, we get x into x minus x into x square dx dy. Now this becomes double integration. आतलं इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लिमिट्स y मध्ये, त्यामुळे इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x मध्ये असणार. त्यामुळे एक्सचं इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x²/2. हे आउटर ॲज इट इज x² x³/3 लिमिट y² to 1. लिमिट टाकायचं आहे x मध्ये.
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घेतलं आहे म्हणून 1/2 मायनस 1/3 मायनस लोअर लिमिट टाकायचं आहे एक्समध्ये वाय स्क्वेअर त्यामुळे y⁴/2 मायनस y² क्यूब 3 × 4 3 × 6 हे सांगणार. ओके, डोंट कन्फ्यूज विथ दिस. एक्समध्ये y² टाकायचं आहे त्यामुळे एक्सचा स्क्वेअर हे असं होणार y⁴ 2 × 10⁻⁴ आणि इथं एक्समध्ये y² टाकायचं आहे लोअर लिमिट बाय 3 ॲज इट इज क्यूब म्हणजे y⁶ झालं. ओके, this as it is dy as it is. Now single integrations is remaining. Before that 1 - 2 - 1/6 simplify 1/6 minus this term minus this plus term with respect to y. 1/6 constant, 1's a derivative y with respect to y minus y⁴ derivative y⁵/5 into 2 10 plus y⁶ integration y⁷/7 into 3 is 21. Now put the upper limit, we get this minus lower limit 0 0 0 0. Add all this in calculator, we get 4/35. Okay, now next 1 to e 1 to log y 1 to e⁻x log z dz dx dy. Now इथं y आहे, e is a constant. Okay, outer इथं y आहे, इथं x आहे, that's why inner integration with respect to z. Now this is the little difficult one. इंटिग्रेशन काढायचं u × v रूलने. फर्स्ट इंटिग्रेशन ब्रॅकेट टाका, आतलं इंटिग्रेशन लॉग z विथ रिस्पेक्ट टू z e⁻x ॲज इट इज. नाव हिअर लॉग झेडचं इंटिग्रेशन नाही आहे. ओके, स्टँडर्ड इंटिग्रेशन आहे. 1/1/xचं इंटिग्रेशन आहे लॉग x. ओके, आणि लॉग xचं डेरिव्हेटिव्ह असतं 1/x. बट log xचं इंटिग्रेशन इज नॉट अ स्टँडर्ड. दॅट्स वाय यू हॅव टू यूज u × v फॉर्म्युला हिअर. तर u × vला 2 फंक्शन लागतात. बरं ही इथं फक्त एकच आहे त्यामुळे दुसऱ्या फंक्शनला 1 ॲज्युम करायचं. ओके, आणि u × v रूल कसा आहे, इंटिग्रेशन ऑफ u × v इज इंटिग्रेशन ऑफ v minus integration of this u dash derivative of u into this integration of v. असा रूल आहे. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू dx जे असेल ते. हा झाला 2साठी तर 2 रूल्स आहेत. हा तुम्ही 12वीला बघितलेला आहे. अँड बायपार्ट अजून एक आहे u × v जनरल रूल. u × डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ v मायनस u डॅश v2 plus u double dash v3 minus u triple dash v4 plus and so on. This is generalized rule of partial by part, where dash means derivative and suffix means integration. एक डॅश म्हणजे फर्स्ट एक डेरिव्हेटिव्ह, डबल डॅश म्हणजे सेकंड डेरिव्हेटिव्ह और 2 वेळा डेरिव्हेटिव्ह. फर्स्ट सिंगल 1 v सफिक्स 1 म्हणजे सिंगल इंटिग्रेशन, vचं पहिलं इंटिग्रेशन, v2 म्हणजे vचं दुसरं इंटिग्रेशन 2 वेळा इंटिग्रेशन, vचं थर्ड इंटिग्रेशन, vचं फोर्थ इंटिग्रेशन अँड सो ऑन. दिस इज द बाय पार्ट फॉर जनरल रूल फॉर बाय पार्ट. दिस इज द 12th स्टँडर्ड रूल फॉर बाय पार्ट. यू हॅव ऑलरेडी स्टडीड. ओके, जिथं अवेलेबल जसं कन्व्हिनियंट आहे आपण तसंही यूज करणार आहे. ओके, ऑलरेडी तुम्ही हे इंटिग्रेशन सॉल्व केलेलं आहे 12thला लॉग एक्सचं. नाव वी आर अगेन सॉल्विंग दिस. आता u × v मध्ये u कशाला म्हणायचं, v कशाला म्हणायचं, दिट डिपेंड्स ऑन लिएट रूल. ओके, हे आपण बघितलेलं ऑलरेडी. एल फॉर लॉगॅरिथमिक फंक्शन. ऑलरेडी एल इथं लॉगच आहे त्यामुळे हे झालं u आणि 1 सेकंड फंक्शन झालं v. आय फॉर इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टॅन इनवर्स असं. ए फॉर ॲरिथमॅटिक म्हणजे x² x³ x⁴ असं ॲरिथमॅटिक. टी फॉर ट्रिग्नॉमेट्री म्हणजे साइन, कॉस, टॅन या टाईपमध्ये. ई फॉर एक्सपोनेन्शियल म्हणजे e⁻x a⁻x या टाईपमध्ये. दिस इज द लिएट रूल. नाव हिअर लॉग इज देअर, दॅट्स वाय u इज युअर लॉग. अँड 1 झाला v. ओके, रेस्ट ऑफ द 2 इंटिग्रेशन्स हे शेवटपर्यंत असेच राहणार. आतलं इंटिग्रेशन पहिल्यांदा सॉल्व करायचं u × v.
log z u into integration of 1 with respect to z is z. 1चं integration z minus integration of this integration as it is z and log zचं derivative. log xचं derivative 1 by x that is 1 by z. दिस इज बाय पार्ट रूल 12th स्टँडर्डमध्ये आपण जो पाहिला आहे तो. ओके. लिमिट्स 1 to e raised to x ॲज इट इज dx dy आणि पहिले दोन इंटिग्रेशन ॲज इट इज. आतलं इंटिग्रेशन सॉल्व केलं विथ रिस्पेक्ट टू झेड. आता परत तिथं झेड कॅन्सल होईल. लॉग झेड इंटू लॉग झेड मायनस 1चं इंटिग्रेशन येईल फक्त झेड. लिमिट ॲज इट इज. न पुट द लिमिट्स इन झेड. झेडमध्ये ई रेस टू एक्स टाकायचं पहिल्यांदा. ई रेस टू एक्स लॉग ई रेस टू एक्स मायनस लोअर लिमिट मायनस झेडमध्ये परत ई रेस टू एक्स हे झालं अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिटला ब्रॅकेट टाका 1 टाकायचं आहे झेडमध्ये 1 इंटू लॉग 1 मायनस 1. ओके. अँड वी नो लॉग ईची व्हॅल्यू असते 1 ऑलवेज आणि लॉग 1ची व्हॅल्यू असते ऑलवेज 0. रिमेंबर दिस फॉर्म्युलेज. लॉग ई ऑलवेज 1 log 1 0. ओके. log m रेस टू n हा फॉर्म्युला आहे. इंडायस असेल तर n मागं जातो n log m. ओके. नाव यूज दिस फॉर्म्युलाज हिअर x इथं x मागं जाणार ॲज पर दिस रूल आणि x log e होणार. log e ची व्हॅल्यू 1 त्यामुळे इथं होणार फक्त x e रेस टू एक्स मायनस e रेस टू एक्स ॲज इट इज. log 1ची व्हॅल्यू इथं 0 आणि मायनस मायनस हे प्लस 1. ओके. बाकी सगळं ॲज इट इज. आता डबल इंटिग्रेशन राहिलं फक्त. इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू आता आतलं इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाय सोडून एक्स राहिला त्यामुळे आतलं इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होणार. सेपरेट इंटिग्रेशन करा. इंटिग्रेशन ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स मायनस ई रेस टू एक्सचं इंटिग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस 1चं इंटिग्रेशन एक्स डी वाय. आता आतलं इंटिग्रेशन इथं परत यू इंटू v1 हे सेपरेट आपण सॉल्व करूया. कन्सिडर I1 फर्स्ट इन connotation only this integration. Okay. dy आतलं इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आहे. ओके. नाव यू इंटू व्ही. यू म्हणजे कुठला होणार जो आधी येतो त्यातला लिएटमधला. एक्स म्हणजे अरिथमेटिक एक्स स्क्वेअर एक्स क्यूब अरिथमेटिक आणि ई रेस टू म्हणजे एक्सपोनेंट असं काही शेवटी आहे त्यामुळे हा झाला यू. दिस इज व्ही. ना बायपार्ट रूल वापरायचा. आत्ता इथं आधीसाठी 12चा यूज वापरला. आता 12चा यूज केला. आता इथं नॉर्मल यूज करायचा. आता हा यू इंटू फर्स्ट आहे यू इंटू v1 म्हणजे यू इंटू इंटिग्रेशन ऑफ व्ही एक्स इंटू ई रेस टू एक्सचं इंटिग्रेशन ई रेस टू एक्स. सेकंड टर्म प्लस मायनस अल्टरनेटिंग मायनस यूचं डेरिव्हेटिव्ह व्हीचं परत इंटिग्रेशन. यूचं डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 व्हीचं इंटिग्रेशन ई रेस टू एक्सचं परत इंटिग्रेशन ई रेस टू एक्स. पुढची टर्म प्लस यू डबल डॅश यूचं परत एकदा डेरिव्हेटिव्ह. इथं यू झाला यू डॅश झाला 1चं डेरिव्हेटिव्ह 0 त्यामुळे पुढच्या सगळ्या टर्म 0 झाल्या. बायपार्ट रूल इथं संपला. ओके. नाव पुट द लिमिट्स. Limits after that x e raised to x minus e raised to x. Now put this value here. We get from equation number 1. Here equation number 1 में ना 1 becomes integration outer integration as it is. इथं value टाका x e raised to x minus e raised to x आणि ह्या दोन टर्म as it is. ओके. आता लिमिट टाकायचे आहेत आपल्याला 1 to log y एक्समध्ये कारण विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटिग्रेशन घेतलं आहे म्हणून. ओके. ना बिफोर दॅट सॉल्व करा x e raised to x. दिस बिकम्स same 2 times e raised to x plus e raised to x plus x. Now put the limit log upper limit first in x everywhere. This is upper limit. x मध्ये log y टाकायचं इकडे मायनस लोअर लिमिटला ब्रॅकेट टाका 1 टाकायचं आहे x मध्ये. ओके. ब्रॅकेट कंप्लीट. आउटर इंटिग्रेशन dy. आता एकच इंटिग्रेशन राहिलं विथ रिस्पेक्ट टू y त्याच्या आधी हे सॉल्व करून घ्यायचं. अगेन e raised to log c. Again one more e raised to log ची व्हॅल्यू 1 असते और आयडेंटिटी फंक्शन. आयडेंटिटी मीन्स 1. देअरफॉर इथं e raised to log गेट्स कॅन्सल फक्त y राहिला इथं तो y मागले येतं. हे log y ॲज इट इज. ओके. ही टर्म आहे इथं मायनस कधीही लॉग नंतर एखादा व्हेरिएबल लिहायचा असेल तर तो मागं लिहायचा बिकॉज इट इज इन मल्टिप्लिकेशन. मायनस दिस 2
अगेन ई रेस टू लॉग गेट्स कॅन्सल, 1 झालं, इथं फक्त वाय राहिलं. दिस इज द रूल ऑफ लॉग. ई रेस टू लॉग बिकम्स 1 ऑर आयडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाय ॲज इट इज. जे काही इथं पुढचं आहे तसं राहतं. प्लस लॉग वाय ॲज इट इज मायनस ई मायनस 2e मायनस ई मायनस मायनस प्लस ई अँड प्लस इंटू दिस मायनस प्लस मायनस 1 dy. ओके, त्यामध्ये सिम्प्लिफाय करण्यासारखं काय नाही आहे. पुट द ॲज इट इज, टेक द इंटिग्रेशन, रिमेनिंग इंटिग्रेशन, लास्ट इंटिग्रेशन वाय. अगेन वाय इंटू लॉग वायचं इंटिग्रेशन यू इंटू व्ही रूलनी सॉल्व करायचं आहे आपल्याला. आणि वायचं इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर बाय 2 प्लस लॉग वायचं इंटिग्रेशन ॲज इट इज आपण इथं लॉग झेडचं केलं आहे तसंच येणार, हेच सेम येणार. प्लस ईचं इंटिग्रेशन, ई ॲज इट इज कॉन्स्टंट, कारण ई हा नंबर असतो, कॉन्स्टंट असतो. आणि 1चं इंटिग्रेशन वाय येणार, मायनस 1चं इंटिग्रेशन अगेन वाय. लिमिट्स 1 टू ई पुट करायचं आहे. आता हे दोन आपण सेपरेट घेऊया. हे नाही सॉल्व केलं तरी चालेल, सेम एक्झाम्पलमध्ये आपण सॉल्व केलेलंच आहे तसं लिहायचं. आता हे सॉल्व करूया. यू इंटू व्ही, लॉग म्हणजे यू झाला, वाय म्हणजे ॲरिथमेटिक व्ही झाला. Therefore, put the values. Consider I1, ह्याला I1 म्हणा. log y into y u into v, u into ह्याचं इंटिग्रेशन, व्हीचं इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर बाय 2 मायनस इंटिग्रेशन ऑफ हे इंटिग्रेशन ॲज इट इज इथं, आणि लॉग वायचं डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय वाय dy. दिस इज द बायपार्ट रूल जो आपण 12thला यूज केला. आता वाय गेट्स कॅन्सल, 1 वाय बाय 2 राहिलं इथं ॲज इट इज. वाय बाय 2चं इंटिग्रेशन इथं घ्यायचं, दिस ॲज इट इज, ब्रॅकेट टाका इथं या नंबरला, बिकॉज इट इज नॉट मल्टिप्लिकेशन विथ वाय, इट इज, हे मागं लिहिलं तरी चालतं, मायनस हाफ ॲज इट इज कॉन्स्टंट आउटसाईड, वायचं इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर बाय 2. आन्सर इज वाय स्क्वेअर अपॉन 2 लॉग वाय मायनस वाय स्क्वेअर बाय 2 टू द 4. हे झालं इंटिग्रेशन पहिलं. ही व्हॅल्यू टाका आधीच्या इंटिग्रेशनमध्ये, इक्वेशन ह्याला 1 म्हणा, आधीच्या ह्याला इंटिग्रेशनला 1 म्हणा, आवर ओरिजिनल आय. Therefore it becomes I is equal to, ही व्हॅल्यू इथे टाका, and as it is, and log yचं इंटिग्रेशन म्हणजेच इथं log zचं इंटिग्रेशन आपण इथं घेतलं आहे, झेड लॉग झेड मायनस वाय तेच येणार इथं, वाय लॉग वाय मायनस वाय, मायनस आहे बाहेर त्यामुळं हे रिव्हर्स होणार, मायनस प्लस वाय लॉग वाय मायनस वाय. दिस इज द इंटिग्रेशन, सेकंड इंटिग्रेशन. ओके, and as it is rest of the terms. ह्याचं इंटिग्रेशन इथं आलं, इथंपर्यंत. ओके, 2 2 गेट्स कॅन्सल, वाय स्क्वेअर ॲज इट इज आला, आणि ह्याचं इंटिग्रेशन हे दोन आले टर्म. ओके, प्लस ई वाय मायनस वाय ॲज इट इज, 1 टू ई. आता लिमिट टाकायची, लिमिट इन वाय, अपर लिमिट टाका ई सगळ्या वायमध्ये, वी गेट दिस टर्म, आणि 1 टाकायचं आहे सगळीकडं आपण लोअर लिमिट, मायनस करून लोअर लिमिटला ब्रॅकेट टाकायचा 1. हिअर अगेन लॉग वायमध्ये टाकायचं आहे, लॉग 1 0, हे लिहायची गरज नाही, 1/4 मायनस 1/4 मायनस 1, अगेन लॉग 1 0 मायनस 1 प्लस ई इंटू 1 मायनस 1. दिस इज लोअर लिमिट. ओके, अगेन लॉग ई ची व्हॅल्यू 1 असते, ई स्क्वेअर बाय 2 मायनस ई स्क्वेअर बाय 4 मायनस ई स्क्वेअर, लॉग ई अगेन 1 मायनस प्लस ई मायनस ई प्लस ई स्क्वेअर मायनस ई. आता मायनस आतल्या साईडला घ्या, मायनस मायनस प्लस 1/4 प्लस 1 मायनस ई प्लस 1. आता सेम टर्म ज्या आहेत त्या कॅन्सल करा सगळ्या, अंडरलाईन करा. ई स्क्वेअरच्या टोटल 4 टर्म आहेत, 1 2 3 4, त्यातल्या 2 टर्म कॅन्सल झाल्या, आणि ई स्क्वेअर बाय 2 मायनस ई स्क्वेअर बाय 4 इज ई स्क्वेअर बाय 2 प्लस ई मायनस ई गेट्स कॅन्सल, अगेन मायनस ई मायनस 2ई. राहिलेले सगळे अंडरलाईन न केलेल्या टर्म्स, दीज आर कॉन्स्टंट, 1/4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 13/4. ओके, दिस इज द फायनल आन्सर. Now this is the homework for you.
इंटिग्रेशन 0 to 1, 0 to 1 minus x square, 3 to this x dz dx dy. आन्सर इज 1/8. ओके, आतलं इंटिग्रेशन पहिल्यांदा कसं करणार, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आणि वाय सोडून राहिलेला झेड, नंतर राहिलेले 2. ओके, ॲज इट इज.